غزہ میں مظالم نے انسانیت کو ہلا کر رکھ دیا، صرف مذمت کافی نہیں، خون ریزی کو روکنا ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب، کہا بڑے ممالک آگ اور خون کا یہ کھیل بند کرائیں، فلسطین میں امن کے لیے 2 ریاستی حل ضروری ہے۔ وزیر اعظم کی لبنان میں بھی اسرائیلی بمباری کی مذمت، کشمیر میں بھارتی مظالم کا پردہ چاک، کہا بھارت نے کشمیر میں ظلم کا بازار گرم کر رکھا ہے۔ وزیر اعظم کا بھارتی جارحیت پر منہ توڑ جواب دینے کا بھی اعلان۔ معاشرے میں مایوسی پھیلانے والے اسٹیک ہولڈرز کی اجتماعی کوششوں سے شکست کھا گئے، آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا دورہ کراچی، تاجر برادری سے ملاقات۔ سپہ سالار نے کہا پاکستان بے پناہ صلاحیتوں کا حامل ہے، قوم کو پاکستان کے روشن مستقبل پر مکمل یقین اور اعتماد ہونا چاہیے، پاکستان اپنے حقیقی مقام تک پہنچے گا۔ آرمی چیف نے انڈس آئی ٹی پارک انویسٹا کا افتتاح بھی کر دیا۔ پاکستان کو IMF سے 1 ارب 2 کروڑ ڈالر کی پہلی قسط موصول، اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے قسط ملنے کی تصدیق کر دی۔ اعلامیے میں کہا قسط ملنے سے زر مبادلہ کے ذخائر 10 ارب 50 کروڑ ڈالر کی سطح پر پہنچ گئے۔ IMF بیل آؤٹ پیکج کے تحت 3 سال میں پاکستان کو 7 ارب ڈالرز دے گا۔ PIA کی نجکاری کے لیے بڈنگ کی تاریخ میں توسیع، نجکاری کمیشن کے غلط فیصلے نے حکومت کو پریشان کر دیا۔ IMF کو PIA نجکاری کے عمل میں تاخیر پر جواب دینا ہوگا، فیصلے سے وزیر اعظم ناراض، وزارت ہوا بازی اور نجکاری کمیشن سے جواب مانگ لیا، ذرائع کا دعویٰ۔ اور پیپلز پارٹی کے وفد کی مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ آمد، وفد میں سینیٹر شیری رحمان، نیر بخاری اور نوید قمر شامل۔ مولانا فضل الرحمان سے پیپلز پارٹی کے وفد کی ملاقات، آئینی ترامیم سے متعلق امور پر گفتگو، ملکی سیاسی صورتحال پر بھی بات چیت۔ پاکستانی معیشت میں امریکی سرمایہ کاروں کو راغب کرنا ترجیح ہے، SIFC ایک اعلیٰ سطح کی ون ونڈو ایجنسی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا نیو یارک میں امریکہ پاکستان بزنس کونسل کے وفد سے خطاب، وزیر اعظم سے ممتاز پاکستانی امریکن بینکرز کا وفد بھی ملا۔ وزیر اعظم کی امریکی بینکس کو پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے کی دعوت، شہباز شریف سے عراقی اور نیپالی ہم منصب بھی ملے، وزیر اعظم نے نیپالی وزیر اعظم کو دورہ پاکستان کی دعوت بھی دی۔ ECC کے فیصلے پر چینی کی ایکسپورٹ کا صوبائی کوٹا مقرر، شوگر ملز کو 1 لاکھ میٹرک ٹن چینی برآمد کرنے کا کوٹا الاٹ، سب سے زیادہ پنجاب کے ملز کو 64% چینی ایکسپورٹ کرنے کا کوٹا ملا، نوٹیفیکیشن جاری، 37% اور خیبر پختونخوا کی ملز کو 6% کوٹا الاٹ، گنے کی کرشنگ اور چینی کی تیار کردہ مقدار کے اعتبار سے کوٹا الاٹ کیا گیا۔ سپریم کورٹ تشریح کی آڑ میں آئین کو دوبارہ نہیں لکھ سکتی، الیکشن کمیشن نے مخصوص نشستوں پر سپریم کورٹ کی 14 ستمبر کی وضاحت چیلنج کر دی، مخصوص نشستوں پر عدالتی فیصلہ مفروضوں پر مبنی قرار، نظر ثانی کیس میں اضافی گزارشات سپریم کورٹ میں جمع کرا دی، نظر ثانی پر فیصلہ ہونے تک عدالتی فیصلے پر حکم امتناع دینے کی استدعا۔ اور پی ٹی آئی نے راولپنڈی احتجاج کی حکمت عملی تیار کر لی، پی ٹی آئی قیادت قافلوں کی صورت میں لیاقت باغ پہنچے گی، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا الیمین گنڈا پور احتجاج کی قیادت کریں گے، کارکنوں کو 2 بجے لیاقت باغ پہنچنے کی ہدایت، پنجاب حکومت بھی مظاہرین کو روکنے کے لیے تیار، راولپنڈی میں 2 دن کے لیے دفعہ 144 نافذ، سیاسی اجتماعات، مظاہروں اور احتجاج پر پابندی، رینجرز تعینات۔ 9 مئی مقدمات کا فیصلہ ہونے تک بانی پی ٹی آئی سے مذاکرات نہیں ہو سکتے، بانی چیئرمین کی حکمت عملی اداروں کو سیاست میں ملوث کرنا ہے، فوج کی موجودہ قیادت سیاست میں مداخلت پر یقین نہیں رکھتی، وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا غیر ملکی نشریاتی ادارے کو انٹرویو، ایکس پر پابندی کی وجہ بتاتے ہوئے کہا ایکس کی بندش کی وجہ دہشت گردی کو روکنا ہے، ڈیجیٹل جرائم کو روکنے کے لیے کوئی نہ کوئی نظام لانا ہوگا، یوٹیوبرز اور ولاگرز نے 9 مئی کے پرتشدد واقعات کو بڑھاوا دیا، ایکس پلیٹ فارم سے ملکی سلامتی پر حملے کیے جاتے ہیں۔
PTI का कोई सेनेटर हुकूमत के साथ राबते में नहीं, मुल्क में आइन और कानून के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। एक खास टोला शैतानी आइनी तरामीम लाना चाह रहा है। PTI रहनुमा सेनेटर शिबली फराज कहते हैं, खास हुक्मरान टोले के मफादात के लिए सारा खेल रचाया जा रहा है। शेख वकास अकरम बोले, आइनी तरमीम फर्द वाहिद के लिए लाई जा रही है। PTI आइनी तरमीम की राह में दीवार बनेगी। फॉर्म 47 वालों को खास मकसद के लिए लाया गया है। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल खराब है। सूबाई हुकूमत की दहशतगर्दी के खिलाफ मुजरिमाना खामोशी सवालिया निशान है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं, वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर अपने ज़िले में अमन अमान कायम नहीं रख सके। वफाक के पास सूबे के बकाया जात की जंग में लड़ पड़ा। दूसरी तरफ मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ ने गवर्नर को चुगली करने वाला नालायक बच्चा करार दे दिया। अपने बयान में कहा, फैसल करीम कुंडी वज़ीर आज़म को खत लिखें, KP भी पाकिस्तान का हिस्सा है, इसलिए सूबे के साथ सौतेलों जैसा सुलूक न रखें। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम, फौज और पुलिस कुर्बानियां दे रहे हैं। ऐसा ना हो तो दहशतगर्दी पंजाब और सिंध तक फैल सकती है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का CPNE के स्टैंडिंग कमेटी इजलास से खिताब। कहा, हमने इक़्तिदार में आकर किसी के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई नहीं की। हमें गवर्नर राज की धमकी दी जाती है। हिम्मत है तो गवर्नर राज लगा कर देख लें। इन पर 9 में के 6 पर्चे दर्ज हैं। वो 6 माह से कह रहे हैं, सबूत दिखाएं और गिरफ्तार करें, मगर किसी की कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। CPNE वफ्द की क़यादत सदर CPNE इरशाद अहमद आरिफ और जनरल सेक्रेटरी एजाजुल हक ने की। PTI ने रावलपिंडी के लियाकत बाग में एहतजाज की हिकमत अमली तैयार कर ली। इस्लामाबाद से PTI क़यादत काफिलों की सूरत में लियाकत बाग जाएगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर एहतजाज की क़यादत करेंगे। PTI के कारकुनान को 2 बजे लियाकत बाग पहुंचने की हिदायत। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, शुमाली पंजाब और KP से काफिले रावलपिंडी आएंगे। पंजाब हुकूमत भी मुजाहिरीन को रोकने के लिए तैयार। रावलपिंडी में 2 दिन के लिए दफा 144 नाफिज। रेंजर्स तैनात कर दी गई। डिवीजन भर में हर किस्म के सियासी इज्तिमा, धरने, जलसे, मुजाहरे, एहतजाज पर पाबंदी। ज़िला इंतजामिया की सिफारिश पर रावलपिंडी और अटक में रेंजर्स तैनात। ज़राए के मुताबिक रावलपिंडी भर में कल मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल रहेगी। इंतजामिया की जानिब से कलाम तातील का ऐलान भी मुतवक्के। मोटरवे M1, M2 को भी बंद रखा जाएगा। जिले इंतजामिया ने शहरियों को बाहर निकाल कर लियाकत बाग सील कर दिया। मरी रोड के अतराफ में कंटेनर्स पहुंचा दिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 1 हफ्ते में शिबली फराज का नाम ECL से निकालने का हुक्म। सेनेटर शिबली फराज का नाम अदालती हुक्म के बावजूद ECL से ना निकालने पर तौहीन अदालत दरखास्त पर समाअत। अभी तक नाम नहीं निकाला गया। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का वकील से सवाल। वकील ने बताया, ये ना हमें बता रहे हैं ना रिपोर्ट दे रहे हैं। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने कहा, अदालती हुक्म पर अमल ना हुआ तो सेक्रेटरी दाखिला आइंदा समाअत पर पेश हों। केस की समाअत 1 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी गई। आर्टिकल 63 नजरसानी के सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच 30 सितंबर को समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कॉज लिस्ट जारी कर दी। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन खान बेंच में शामिल। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस मजहर आलम मियाखेल भी लार्जर बेंच का हिस्सा। समाअत 11:30 बजे होगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की कराची में डिप्टी कमिश्नर जाकिर बलोच शहीद के घर आमद। शहीद के लवाहिकीन के साथ इजहार ताज़ियत, शहीद के लिए बुलंद दर्जात की दुआ की। सदर मुमलिकत ने कहा, पूरी कौम शहदा की कुर्बानियों को सलाम पेश करती है। कौम शहदा और उनके खानदानों को मुल्क व कौम के लिए बेमिसाल कुर्बानियों के लिए एहसान मंद रहेगी। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अली सेक्रेटरी दिफा मुकर्रर। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अली को 2 साल 3 माह के लिए सेक्रेटरी दिफा तैनात किया गया है। सेक्रेटरी दिफा 1 अक्टूबर से अपनी नई जिम्मेदारियां संभालेंगे। नोटिफिकेशन जारी।
खैबर पख्तूनख्वा काबीना में मशाल आजम यूसुफजई की बतौर मुआविन खुसूसी तकर्री गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने मंजूरी दे दी। वजीर आला केपी की तरफ से भिजवाई गई समरी पर दस्तखत कर दिए। उधर साबिक गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान को मुशीर बराए सियासी उमूर मुकर्रर कर दिया गया। शाह फरमान बगैर किसी मुआवजे के काम करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीका की ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल नारकोटिक्स एंड लॉ एनफोर्समेंट अफेयर्स की वफ़द की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा पाकिस्तान की पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस की इस्तेदाद कार बढ़ाने में INL गैर मामूली ताउन फराहम कर रहा है। इस सिलसिले में कई अहम मंसूबों पर काम किया जा रहा है जो काबिल सताइश है। FIA पाकिस्तान के इंतहाई अहम तहकीकाती इदारा है। पाकिस्तान में जराइम की सरकोबी के लिए ये मंसूबा एक अहम संग मील साबित होगा। फ्रंटियर कांस्टेबलरी पूरे पाकिस्तान में रिजर्व पुलिस का किरदार अदा कर रही है। वज़ीर आला पंजाब का मखदूश खस्ता हाल इमारतों में कायम स्कूल सील करने का हुक्म। मरीम नवाज की मुजफ्फरगढ़ के डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में अरकान असेंबली से मुलाकात। मुजफ्फरगढ़ के मरकजी इलाकों में तजावुजात और नाकिस सफाई पर इजहार बरहमी। तजावुजात के खात्मे के लिए फौरी कार्रवाई की हिदायत। कहा अवामी उमूर पर नजर है, तमाम मसाइल हल करना चाहते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सदारत में मलीर एक्सप्रेस वे से मुतालिक इजलास। मलीर एक्सप्रेस वे के काम की पेशरफ्त का जायजा लिया गया। वज़ीर आला की मलीर एक्सप्रेस वे के शाह फैसल इंटरचेंज का काम एक हफ्ते में मुकम्मल करने की हिदायत। कहा अगले महीने मलीर एक्सप्रेस वे कोरंगी कॉजवे ता कायदाबाद का इफ्तिताह करूंगा। 6 रोया मलीर एक्सप्रेस वे M9 मोटरवे और नेशनल हाईवे से मुंसलिक होगा। PIA की बिडिंग की तारीख में तोसी के मनफी असरात। निजकारी कमीशन के गैर संजीदा फैसलों से स्टॉक एक्सचेंज में PIA के शेयर्स की कदर गिर गई। PIA की शेयर्स की कदर में 2 रुपये 9 पैसे तक कमी। स्टॉक एक्सचेंज में PIA शेयर की मालियत 18 रुपये 82 पैसे की सतह पर आ गई। हिस्सेस की कदर गिरने से सरमायाकारों को अरबों रुपए का नुकसान।